الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء يهدي ونور بالاقتداء يليق وعلى آله وصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا فعافي وصعدوا في معارض الحق بالتحقيق. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ کا جیسا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کا جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کا جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی ان سے بڑھ کے رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سریار سے خدا نے کہا اے حبیب آؤ، کوئی ہم میں تم میں پردہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. شہ انبیاء کو حق نے جو عطا کیا ہے کوثر، کسی اور کا یہ حصہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. اور اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر، کوئی دوسرا رضا سا نہ ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، کلام اعلیٰ حضرت زندہ باد، غلام اعلیٰ حضرت عاشق اعلیٰ حضرت حضرت مولانا صدیق حسن صاحب قبلہ جھارکھنڈی بابا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم. اس شعر کو پھر پڑھیے اردو میں نعت سرور. اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر. کیا بات ہے. اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر، کوئی دوسرا رضا سا نہ ہوگا. بابا میرے مصطفیٰ کا جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ. کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو کرم تیرے. محبت کی محبت دین حق کے شرف کے اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تھوڑی دیر سنیے. ہیلو 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 گائس، بیٹھ جا. تھوڑی دیر خالی سننا، کرنا کچھ نہیں، خالی سننا. آج تک سنیے رہے، آج تک سنیے رہے. کتنے آبادی سے محلے ہیں؟ 100 بیٹھے. نمازی کتنے ہوں گے؟ لگ بھگ 7 8 20-25 لمحہ. اللہ کا شکر ہے کہ 20-25 نمازی ہیں. 5 وقت ہے، کبھی گھٹ جاتا کبھی بڑھ جاتا. پتلی ہوا ٹھنڈی چلتی نمازی ہے. ماں بہنیں بھی آپ کی نماز پڑھے. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی سیکھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے. نماز بہرحال پڑھنا ہے. میرے دوست چپ ہو جائے، چپ ہو جائے. پوری دنیا آپ کے خلاف بک رہی ہے، بول رہی ہے. سوشل میڈیا میں کبھی دیکھتے ہو میرے دوست، مسلمانوں پر ڈبیٹ، نماز پر ڈبیٹ، گائے پر ڈبیٹ، جانور پر ڈبیٹ، مسجد پر ڈبیٹ. دیکھا ہے کھینچتان مسلمانوں کو بھارت میں کر رہا.
लगता है भारत किसी के बाप की बपोती है, जबकि भारत में सबों का हक बराबर है। क्या कहने सुभान अल्लाह बेशक जितना मंत्रियों का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, सही जी बात जी जी जितना देश के नेताओं का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना एक इमाम का हक है। इसलिए कि देश में हम जो रहते हैं किसी नेता के रहम करम पे नहीं, हम हकदार है, किराएदार नहीं। क्या कहने सुभान अल्लाह बेशक पढ़ोगे तब पता चलेगा, इतिहास का पढ़ना तूने उलटना छोड़ दिया है। घर में बैठे बैठे मोबाइल चला के अजान 5 वक्त सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान समेट के बांध के रख दिए हो अलमारी में, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। और माँ किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो, अंदर जाके बैठना छोड़ दिया है। और समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। आज बर्बादी की कगार में खड़े हो गए। जिनके घरों में 5-5 बेटों में कोई कुरान पढ़ने वाला न बचा, 5-5 बहुएं हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। 12 बजे रात तक जिनके घर में सिर्फ मोबाइल की आवाज आए, गाने की आवाज आए, फेसबुक इंस्टाग्राम चले और कुरान को समेट के अलमारी में रख दे, वो मुसलमान जाके रोड पे रोना रोए कि मौलाना हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हमारे कुरान को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों को ताला लगाया जा रहा है। बेटियां घर से निकले तो नकाब पोंछ ले रहा है, बाबू बेटा घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में यूएपीए कानून के तहत डाल दिया जा रहा है। हमारे मस्जिदों के मीनार से मैक मशीन को उतार के अजान को रोका जा रहा है, कुरान को लाइव फाड़ को चैलेंज किया जा रहा है। आखिर आपको ये दिन क्यों देखना पड़ा? अरे इसी देश में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छाने हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह नारा तकबीर वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी जिंदाबाद हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त बैठ जाए, मेरे दोस्त प्यारे जगह पे बैठ जाए, बहुत देर सुनना है, बैठ के सुनना अच्छा लगेगा। अच्छा बैठ जाओ, ठंडा नहीं लगेगा, बैठने से ठंडा नहीं लगता है। बैठ जाओ, समझ के कहीं बिचारी वाले देख लो, बैठ जाओ, बैठने से अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, जी करना कुछ नहीं है, कर सुनना। आज तक तो सुन रहा है, कितने मौलाना, कितने मुफ्ती, कितने पीर, कितने बड़े बड़े उलमा की तकरीर आपने सुन चुका मेरे दोस्त। फेसबुक में सुना, यूट्यूब में सुना, है ना, इंडिया के, पाकिस्तान के, विदेश के सबके तकरीर सुन के 50, 60, 100 तकरीर सुन चुका है अब तक, लेकिन सिर्फ सुना है, अमल किया जाए। जी सही बात। सही एक तकरीर काफी है। अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, तकरीर सुन लोगे, चाहोगे तो दिल अपनी जिंदगी बदल लोगे। सुभान अल्लाह बेशक लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदलेंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदलेंगे। आप इमाम साहब हैं, 100 घर की आबादी है, गरीब है, कहाँ से तनख्वाह 6,000 200 टका डेली, 24 घंटा में 200 रुपया। अब 200 टका को 8 घंटा में 16, 8 में 16, 8 दिन 8 दिया 24, 8 घंटा तुम खटते हो, कमाते हो, 450, 500 लेते हो। एक मिस्त्री करने लेके खाली खड़ा हो गया, 600 रुपया ले लेगा। तुम्हारा घर बना चाहे पिलर टेढ़ा हुआ, कोई मतलब नहीं, जी जी लेकिन पैसा नगद ले लेंगे। एक इमाम अपने आप को घर बार छोड़ के कुरान की तिलावत करते हैं, कहीं इधर उधर हो गया तो ईमान नमाज भी जाती है और ईमान जाने का खतरा होता। उस नाजुक घड़ी में अगर इमामत करे और 200 टका डेली पाए
ارکات اسلام خطرے میں ہے، امام خطرے میں جی ہے۔ اب اس کو آپ کو 50 دن 150 ہو گیا ہے نا، 70 ساتیا 200 مطلب 70 روپیہ بھی نہیں پڑتا ہے، 70 روپیہ 8 گھنٹوں میں 70 روپیہ سے کم پڑتا ہے حاضر۔ 8 گھنٹہ ڈیوٹی آپ کرتے ہو تو آپ کو 500 ملتا ہے، 8 گھنٹہ میں 70 روپیہ، یعنی 70 روپیہ میں 3 روپیہ کم، 63 64 روپیہ سے 66 روپیہ 8 روپیہ 33 پیسہ 8 روپیہ 64 روپیہ 33 پیسہ۔ سوچ کے دیکھو مسلمانوں، آپ کے بچے کو پڑھائے، آج جو بچے پڑھنے سیکھے کیوں سکھایا؟ ربی الاول میں جلوس محمدی نکالنا کہاں سے سکھایا؟ شیخ فراق میں قبرستان میں جا کر کے ماں باپ کے خبروں پہ دعا کرنا کہاں سکھایا؟ ہمارے بچے قرآن پڑھنا کہاں سکھایا؟ جب عالم کی تنخواہ کم ہونے لگے تو سمجھ جاؤ مسلمان بربادی کے کگار میں پہنچنے لگے۔ صحیح بات ہے۔ آج ہمارے قوم کے بیٹیاں دیکھ رہے ہو موبائل میں انسٹاگرام چلاتی ہیں، اب تو بہت بیٹیاں مولوی مولانا سے شادی بیاہ نہیں کرنا چاہتی۔ 5واں 8واں 9واں 10واں میٹرک انٹر میں جو لڑکی پڑھی ان کو کہو کہ حافظ جی ہے یہ قاری صاحب ہے رشتہ کریں گے، وہ لڑکی باپ بیٹی باپ پر بعد میں جواب دے گا بیٹی پہلے نہیں شادی کریں گے مار جائے نہیں کرتے مولوی مولانا شادی۔ لیکن یاد ہر عالم مولانا مولوی ہر حافظ قاری کو بیوی مل جاتی ہے، لیکن ہر لڑکوں کو شوہر حافظ قرآن عالم دین کیا بات، تیرا نکاح بھی پڑھائے گا داڑھی والا، تیرا جنازہ بھی پڑھائے گا داڑھی والا، تیرا تیجا بھی کرے گا داڑھی والا، تیرا 40 بھی کرے گا داڑھی والا۔ بہت اچھا، کیا بات ہے۔ داڑھی سے نفرت ہے، داڑھی ہے تو شادی نہیں کرو گے۔ بہت لڑکیاں ماڈرن ہو گئی، اسکول کالج جائے لڑکا ابھی تو پہلے دوست کہتا تھا نا، ابھی فرینڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ چلا ہے فرینڈ۔ لڑکیاں موبائل لے لے چلتی ہے، 18 سال کی بیٹی موبائل، نہ اس کی سسرال ہے نہ ساس ہے نہ نند ہے نہ سسر ہے، وہ فون کرتی کہاں؟ کبھی سوچا کھیت طرف جائے تو موبائل لے، چھت پہ جائے تو موبائل لے کے، اکیلے کمرے میں بیٹھے تو موبائل لے کے۔ اب وہ بیٹی ادھر ادھر ویڈیو آپ لوگ چلاتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، فیس بک نہیں چلا پاؤ، اتنی غلط تصویر فوٹو ڈال دیا ہے، انسٹاگرام میں اتنے غلط غلط ننگی ننگی تصویریں ڈال دیا، وہ 12-14 سال کی لڑکی لڑکا دیکھتے دیکھتے پاگل ہو گیا۔ اب اس کو دین کی باتیں دماغ میں نہیں آتا، نماز کی باتیں نہیں لگتی اچھی، قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ ریل سے دیکھ دیکھ کے اس کا ماتھا ہینگ ہو گیا۔ اب وہی لڑکی موبائل لے کے گھومتی ہے، اچھا ماں باپ ہے وہاں ٹاور پہ، کس کا فون کھا رہی ہے؟ ٹاور ہی نہیں، ہر کھیت طرف باڑی طرف چھت پر جا کے اب وہاں پاور ٹاور نہیں پورا پاور آ گیا۔ کیا بات ہے۔ کیا لگتا ہے وہی موبائل دیکھتے 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 پاگل 12-11 بجے رات کسی لڑکا واٹس ایپ نکالا، دماغ ہینگ کا مارا، کچی عمر ہے، بھولی بھالی زندگی ہے، کوئی سوچ نہ پائی، چھوٹی سی عمر ہے، 18-20 سال کی لڑکی کیا عقل ہوتی ہے؟ کسی لڑکا واٹس ایپ نکال کے سیدھے لکھ دیا آئی لو یو ابھی تمہارے بھاگو بس۔ لڑکا موبائل کھول کے پاگل نہیں بچیں گے، پیار ہو گیا ہے۔ اب لڑکا الٹا جواب میں لکھ دیا آئی لو یو ٹو، لڑکی کھانا پینا بند، کیا ہمارے متھا خراب، شادی وہی کریں گے، چاند دیں گے واہ نہیں بچیں گے واہ، پورا خاندان 2 پاگل سب کو کر دیا پاپا۔ کاش وہ بیٹی پڑھی لکھی ہوتی، مکتب مدرسہ مسجد گئی ہوتی، دین کی باتیں سیکھی ہوتی، قرآن کو پڑھی ہوتی، وہ سبجیکٹ کی کتابیں جانکاری حاصل کر لی ہوتی، وہ غیر لڑکوں کے موبائل میں چیٹ کر کے نہ سوتی، بلکہ سوتے سوتے گہرے کروٹ میں سو جاتی، اب آسمان سے کہتی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ سارے بھولے آپ صلی واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ واہ، یہ میری ماں بہن، تو اپنی بیٹیوں پر نظر رکھ، بیٹوں پر نظر رکھ۔ آج کل لڑکا بگڑا ہے،
जितना वो पार्टी का नेता नहीं बिगड़ा उससे ज्यादा मेरा बेटा बिगड़ गया। मोबाइल दिन रात खाना खाने बैठेगा, नादिर भाई खाना खाने बैठेगा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात। जी हक बात है। सही बात है। जी जी हाथ के सामने गोबर रख दो तो उसको भी मारते रहता है, ये तो है मोबाइल। जी सही बात है। गजब माहौल बना है मोबाइल का चक्कर। क्या करोगी पूरी जिंदगी कट गई क्या? मेरी माँ को है थोड़ी देर चुप रहा, हटिया नहीं बजा नहीं, तेरा घर नहीं, मुंबई में मुस्तफा है। जी जब भी शोहर बुलाए तो धीरे से बोलना, तुम कुरान भी पढ़ो तो धीरे से पढ़ो, तुम्हारी आवाज गैर के कानों में न टकराए। तेरा कुरान भी पढ़ना इतनी धीमी आवाज में हो कि आप घर के अंदर में पढ़ेंगे तो गैर मर्द बाहर में रहने वाला न सुन सके। इसलिए कि मेरी माँ बहने तू कयामत तक फातिमा नहीं, फातिमा जहरा की जिंदगी को तू अपना ले। फातिमा जहरा की जिंदगी थी, कसम खुदा की वो जिंदगी केवल लगा लगा के पढ़ती थी नमाज, और उसकी पेशानी की चमक मोती में उतनी चमक नहीं जितनी चमक फातिमा के सजदों में होगा। मेरे दोस्त, आज सिर्फ मौलाना ही लोग हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची। आप लोग क्या जानते हैं मजहब के बारे में? कुछ सीखे कभी? जितने लोग बैठे हैं हजरत, खाली शादी ही शादी के दिन कलमा पढ़ा है। जो जिसकी शादी हो गई वो मौलाना जो स्टेज में पढ़ा है उसके बाद दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। 5-6 बच्चा हो गया तो कलमा दोबारा नहीं पढ़ा। क्या लगता है मौलाना लोग जो कलमा पढ़ा है वही कलमा पूरे से घर में कभी जरूर शरीफ पढ़ते हो, कलमा पढ़ते हो? कभी पढ़ने की कोशिश करोगे तब ना पढ़ोगे भैया मेरे दोस्त। अभी शबे बारात आने वाली है ना हो, जी देखिएगा ये मुसलमान घर में बहू बेटी सब फातिहा से मन तैयार कर देने का शब बारात है। आज आवश्य कमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे फातिहा कराना है, मुर्दों के नाम पे फातिहा कराना है। आज बख्शिश के दिन है, निजात का दिन है, तो रोटी हलवा सूजी पूरी बना करके प्लेट में सजा के दस्तर मुसल्ला बिछा करके इंतजार करते हैं मौलाना साहब कब आए। इमाम साहब का इंतजार, टुकुर टुकुर टुकुर। बाल बच्चा भी देखता है, हलवा खाने मन करता है, उसकी माँ कहती है बेटा मौलाना साहब आएगा ताकि कुछ पड़ेगा तब खाओ। अगरबत्ती जला के आधा खत्म हो गया, मौलाना साहब से कराया। तू और यति 5 गो बेटा है, सब खाली देख रहा कर मतवा खुला रहा। मौलाना साहब आया रे, बन नहीं आया, हलवा रे खाएंगे और मौलाना साहब आएगा। दरवाजे पे 5-5 बेटों में वो लाइट लेके हाथ पांव धो के वजू करके माँ बाप का नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके, कुछ नहीं। टुकुर टुकुर बैठ के टू और यतीम की तरह देखते हो। 5-5 बेटा को लाइट बनाओ तो इमाम ही सहजत करेंगे तो हजरत 10 टका 20 टका इंसान फातिहा करना नहीं करना। जब तक 50 100 टका से कम में नहीं, 1 साल में घर में तेरे माँ बाप के नाम पे मौलाना जाके शिवरात पर फातिहा करेगा 100 टका से कम। जहाँ 10-20 टका दीजिएगा हजरत खाली सूजी में फूक के निकल क्या हुआ बोल हो गया, बोल कैसे हुआ, और 20 टका खाली फूके फूके। फातिहा पढ़ते ना आप लोग, एकदम 100 टका नहीं देखे तो बैठ के नहीं पढ़ना। अगर 30-40 टका होगा तो प्लेट उठा के करीब 20 टका होगा तो जा हो गया। क्या हुआ 20 टका मोड़ एक खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और माँ बाप के नाम पे जिंदगी फातिहा नहीं पढ़ सकोगे। इमाम को बुलाओ, मौलाना बुलाओ, हाफिज साहब बुलाओ, उसके बाद बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, ये मकतब बनाओगे, बच्चों को बेटियों को बेटियों को पढ़ाओगे, तब ना पढ़ाते तो नहीं। ये लोग जानेंगे कि आज क्यों मियां बीवी में लड़ाई होती है। जब एक बीवी शोहर का मकाम जान जाए और बीवी शोहर बीवी का कदर कर ले तो वो घर में कोई झगड़ा नहीं होता है। अब चिलम खेत में फूंक के टांग के आओगे और बीवी को मार कर टांग के, झगड़ा तो होगा भाई। पढ़े लिखे घर में झगड़ा होता नहीं, दोनों तरफ भूड है। इधर से शोहर एक लफ्ज बोला, बीवी 2 लफ्ज बोली, मारा खाटी 4-5 मिसाई दिया, मांगो पूरा गांव जमा। क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई दीन से धोती, दीन को
सीख लोगे तो तेरी बीवी तुम्हारी इज्जत करेगी, क्योंकि एक बीवी जानती है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक शोहर मुझसे राजी न हो जाए, तब तक रब उससे राजी है। वाह, बहुत खूब, वाह। ये मेरी माँ बहने, तू भी अपने अंदर में रहो। आजकल औरतें हजरत मजार में जाने के लिए उतावल होती हैं। जी जी कहीं उर्स है, कहीं मेला लगा है, कहीं मजार है, मत पूछिए, 2-4 को औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुलाकर हवा जी राइट। ये टोटो 150 लगा दिया सीधे में, और जाके वहाँ झूल रही है जी उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे है, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा है। बीवी झुलमो भूले और शोहर को इस्लाम खतरे में हो, बेटा गेम खेले बाप का इस्लाम खतरे में हो, बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा पबजी फ्री फायर खेल के रात बता दे वो का इस्लाम खतरे में है, छुपा के अड्डे पे बैठो फिर का इस्लाम खतरे में है, शराब पी के घर घुसो फिर का इस्लाम खतरे में है, शादी ब्याह में बेटी बाप से 5 लाख मांगो फिर का इस्लाम खतरे में है, डीजे बजाओ फिर का इस्लाम खतरे में है, पटाखा फोड़ो फिर का इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद।